परमेश्वर की हजूरी में बैठे सारे भैन भरावां नूं प्यार भरी जय मसीह दी। अज आपां सवेर के समय में परमेश्वर की हजूरी में इकट्ठे होए हां। आओ अज दे दिन की किरपा लई परमेश्वर जी का धन्नवाद करते हुए प्रार्थना करिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्नवाद 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 पिता परमेश्वर। परमेश्वर मसीह नाल असीं तुहाडा धन्नवाद करदे मेरे पिता, अज दे दिन की किरपा लई मेरे प्रभु जी, कि अज दा सुंदर समा तुसीं सानूं दिता मेरे पिता। रात भर तुसीं सानूं संभाल के रखिया मेरे प्रभु जी, मिठी प्यारी नींद दिती मेरे पिता। और असीं विश्वास करदे हां मेरे पिता कि जिद्दां रात भर तुसीं सानूं संभाल के रखिया, दिन दे वेले भी तुसीं सानूं संभाल के रखोगे। तुहाडे पवित्र स्वर्गदूत हर रास्ते विच साडी मदद करनगे पिता। असीं अज दे दिन की शुरुआत तुहाडे पाक वचन दे नाल करन जा रहे मेरे प्रभु जी। पिता साडी मदद करना कि अज दा पढ़िया होया पाक वचन साडे हिरदिਆਂ ਦੇ अंदर जमा हो जाए और साडी जिंदगी दे विच मेरे पिता हज़ार गुना बरकत नूं लैके आवे। और कोई भी शैतान की शक्ति इस पवित्र समय नूं साडे कोलों चुरा ना पावे। असीं ये मंगदे हां साडे प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम विच, आमीन। अज आपां परमेश्वर दे वचन विच जाणांगे कि जदों अंत दे समय विच सारियां बुराइयां, सारियां बीमारियां और सारियां कष्ट भावां दा अंत हो जाऊगा, तां परमेश्वर जी जदों अपने लोकां नूं उपर स्वर्ग राज विच उठा लैणगे, तां उत्थे की चुनाव किया जाऊगा, उत्थे की लोग अलग किए जाणगे। और वो आपां देखांगे मत्ती 25 और उहदी 32 आयत नूं पढ़ांगे। और सब कौमां उहदे अगे इकट्ठियां कीतियां जाणगियां, और जिस तरह अयाली भेडां नूं बकरियां विचों वखरा करदा है, उसे तरह वो उन्हां नूं एक दूए तो वखरे करेगा। हालेलुया। देखो स्वर्ग राज विच की है, सारियां कौमां इकट्ठियां कीतियां जाणगियां, ਜਿਹੜੇ परमेश्वर ਦੇ नाम ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ और ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ स्वर्ग राज ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ परमेश्वर ਕੀ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨਗੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ और ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨਗੇ। मतलब ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ और ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ परमेश्वर ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ और परमेश्वर ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ना चले, उन्होंने की परमेश्वर जी वखरा वखरा करनगे। और वो की करनगे भेडां नूं और बकरियां नूं वखरा वखरा करनगे। मतलब धर्मियां नूं और अधर्मियां नूं वखरा वखरा करनगे। जिहड़े धर्मी होणगे उन्हां नूं वो अपने सज्जे हत्थ करनगे, और जिहड़े अधर्मी होणगे, पापी लोग होणगे, उन्हां नूं की अपने वो खब्बे हत्थ करनगे। ते फिर वो आप की करनगे, आपां अगे नैक्सट वचन च देखदे हां मत्ती 25 ਉਹਦੀ 34 35 और 36 आयत नूं आपां पढ़ांगे। तद पातशाह उन्होंने जेड़े उहदे सज्जे पासे होण आखेगा, हे मेरे पिता दे मुबारक लोको, आओ जेड़ा राज संसार दे मुੱਢੋਂ तुहाडे लई तैयार कीता होया है, उहदे वारिस होवो। क्यों जो मैं भुखा सां और तुसां मैनूं खाण नूं दिता, मैं ध्याया सां तुसां मैनूं पिलाया, मैं परदेसी सां तुसां मैनूं अपने घर उतारिया, मैं नंगा सां और तुसां मैनूं पहनाया, मैं रोगी सां और तुसां मेरी खबर लई, मैं कैद विच सां और तुसां मेरे कोल आए। हालेलुया। उन्होंने की कीता, ये सारी चंगियाइयां, ये सारे चंगे काम कीते, तो उन्होंने ये सब कहणगे। पर वो कहणगे कि प्रभु जी असी ये सब कदों कीता, भी किस वेले असी ये सब चंगियाइयां कीतियां। तो आपां वो देखांगे मत्ती 25 ਉਹਦੀ 40 नंबर आयत नूं पढ़ांगे आपां। पातशाह उन्होंने उत्तर देवेगा, मैं तुहानूं सच आखदा हाँ भई जद तुसां मेरे इन्हां सबना तो छोटे भरावां विचों एक नाल ये कीता तां मेरे नाल कीता। हालेलुया। मतलब इस धरती उत्ते जिन्ने भी जाने आ, अगर तुसीं उन्हां नाल ये चंगियाइयां कीतियां, अगर तुसीं अनजान बंदे नूं भी जिन्नूं तुहाडी ज़रूरत है तुसीं उहदी मदद कीती, उहदे भुखे नूं तुसीं खाना दिता, और अगर उन्होंने प्यास सी तां तुसीं बिना उहदी जात कौम और उहदी जान पछाण जाने उहनूं पानी दिता। और तुसीं एक परदेसी नूं अगर उन्होंने किसी चीज़ की ज़रूरत आ और तुसीं उहदी मदद कीती, और अगर कोई बीमार आ तो तुसीं उहदी खैर पुछण लई गए, अगर कोई नंगा आ तो तुसीं उहनूं कपड़े दिते। ते अगर तुसीं इन्हां सारियां गल्लां नूं किसी अनजान व्यक्ति नाल भी तुसीं करदे आ, ते मतलब कि तुसीं ये सब परमेश्वर दे नाल कीता। ਇਹਦਾ मतलब ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं है कि जे ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ परमेश्वर ਸਾਨੂੰ सज्जे पासे करनगे। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ है कि दया ਦਾ कोई भी काम, कि किसी भी मनुख नूं अगर किसी भी समय तुहानूं किसी भी टाइम ते ज़रूरत पैंदी है किसी भी चीज़ के द्वारा, मतलब वो कोई भी प्रॉब्लम होवे, उस प्रॉब्लम दे विच आपां अनजान बंदे दी भी मदद करनी है, ये सोच के कि परमेश्वर दा आत्मा उहदे विच भी है, क्योंकि आप परमेश्वर दे आत्मा नूं जानना आ और आप उस आत्मा के द्वारा एक दूजे नाल जुड़ना आ।
क्योंकि जिहड़ा शरीर आ ना वो नाशवान आ और शरीर दे काम इत्थे ही रह जाने आ, पर जिहड़े आत्मिक काम होणगे ना तुहाडे वो परमेश्वर दी हज़ूरी विच गिने जाने आ। और ये दया निमरता ये सारे आत्मिक काम आ ते आपां नूं अपने अंदर आत्मिक वधा करना पਊਗਾ, आत्मा दे विच आपां नूं वधना पਊਗਾ और वो सारे काम जो परमेश्वर दी हज़ूरी विच गिने जाण उन्हां सारे कामां नूं अपनी जिंदगी दे विच अपनाउणा पਊਗਾ, चाहे वो किसी भुखे नूं खाना देना होवे, चाहे वो किसी प्यासे नूं पानी देना होवे या फिर किसी ज़रूरतमंद दी मदद करना होवे। नैक्सट आपां वचन 'च देखांगे फिर परमेश्वर ने की कहना आ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮਤੀ 25 ਉਹਦੀ 41 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਦ ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹੇਗਾ, ਹੇ ਸਰਾਪੇ ਹੋਇਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਸਦੀਪਕ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੂਤਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਿਆਰੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਔਰ ਉਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਧਿਆਇਆ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਰੋਗੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ? ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮਤੀ 25 ਉਹਦੀ 45 ਔਰ 46 ਆਇਤ ਨੂੰ। ਤਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਦੀਪਕ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਧਰਮੀ ਸਦੀਪਕ ਜਿਉਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਠੁਕਰਾਇਆ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੀਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਿਆਰ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਉਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਔਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਈਏ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਵੀ ਪਈ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਦਇਆ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਿਕ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਪ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਵੱਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਕ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ, ਇਹ ਪਾਕ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਪਾਉਣ। ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਕ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ
ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਤਾ ਇਸ ਕਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁਰਾ ਨਾ ਪਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਈਏ ਔਰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਸਕੀਏ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚਾਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਿਆ ਕਰਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੋ ਪਿਤਾ, ਇਸ ਵਚਨ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਫਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।